Dear student, welcome to computer science class. Today we are going to discuss about the chapter 1 more about the computer. We will see the topic descriptive type question. So now we will discuss with this chapter 1 question with answer. In the first one question, answer the following. In first one, what is the need of secondary memory? So question first one question பாருங்க, what is the need of secondary memory? Secondary memory உடைய தேவைகள் என்ன? So இதுதான் first one questions. Now the answer is secondary memory devices are used for bulk storage of programs and data. ஸோ மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் யூஸ் ஆஃப் த செகண்டரி மெமரி. ஸோ செகண்டரி மெமரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்க் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த செகண்டரி மெமரிஸ் யூஸ் ஆகுது. ஓகே, தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க், ஹார்ட் டிஸ்க், compact disk, CD, that means, and digital versatile disk, DVD, and flash drive. So the flash drive is also called the pen drive. So another example of these secondary memory devices. So secondary memory devices la example enna pathina floppy disk, hard disk, compact CD, compact disk, and digital versatile disk, DVD, and flash drive, pen drive. Okay, so this is the main important part of secondary memory unit and then use of the secondary memory. Okay, then second one question, write short notes on cache memory. So cache memory pathina or short notes eludha solranga. Okay, this is the second one question. Then the answer is cache memory is commonly built into the CPU. So இந்த cache memory pathina common CPU உடைய build ஆயிருக்கும். Okay, so CPU உடைய build ஆயிருக்கிற additional one of the memory unit is called cache memory. Okay, then its purpose as with the register is to improve system speed and efficiency. So mainly பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டரோட இது என்ன இருக்குன்னா இன்பில்ட் ஆகிருக்கும் சிஸ்டமுடைய பில்டின் ப்ராசஸோட. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஒரு சிபியுடைய பில்டாக இருக்கிற அந்த ரிஜிஸ்டரோட என்ன இருக்கும் இந்த கேட்ச் மெமரி interlinked ஆகிருக்கும். At the same time improve the system speed. So if you increase the data transfer from one system to another system or one place of devices to another place of devices, so system improving speed and efficiency, good output of the quality output provide பண்றதுக்காகவும் the cache memory நமக்கு provide பண்ணுது. So the cache memory is to store the frequent of data also. Okay, then this is done by the storing the most frequently used data and instruction. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாகவும் இருக்கலாம் ஆர் மோஸ்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்ச் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஒன்ஸ் த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் அண்ட் அதர் ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன்ஸை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்ச் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேட்ச் மெமரி. ஓகே, தென் next one is the third one question, what is the difference between CDR and CDRW? The answer is CDR standard for compact disk, recordable or readable data once written on it cannot be erased but can be read again and again. So the once you can store the data for the CDR, only the once டேட்டாஸில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், ரைட் மோர் தென் ஒன் டைம் ரைட் பண்ண முடியாது. அட் ஒன்ஸ் ஒரு டைமை நீங்கள் ரைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ், தட் மீன்ஸ் ரீட் அகைன் அண்ட் அகைன், மல்டிபிள் டைம் ரீட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிள்ஸ் மட்டும்தான் உண்டு. பட் ரைட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிள்ஸ் ஒன்லி ஒன் டைம் ஒன்லி அலௌடு. ஓகே, ஸோ இட் கேனாட் பி எரேஸ்டு. ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சிடிஆரில் இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் டேட்டா ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கேனாட் பி எரேஸ்டு. ஸோ இதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எரேஸ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. ஓகே, ஸோ சிடிஆர் ஸ்டாண்ட் ஃபார் கம்பேக்ட் டிஸ்க் ரெக்கார்டபிள் data once written and it cannot be erased but can be read again and again. Okay, then next one, CDRW standard for compact disk rewritable. It is also called erasable CD. The user can erase previously recorded information and then record new information on
to the same physical locations on the disk. So the second types of disk CD or W. So the common name is compact disk rewritable. So once read and write more than one time பண்றதுக்கான possibilities இருக்கு. Okay, so once erase the data, so it is also called erasable CD. So one more time நம்ம erase பண்ணிட்டு read பண்றதுக்கான write பண்றதுக்கான possibilities இருக்கிறதால இந்த types of CDs is called erasable CD. Okay, then the user can erase previously record. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன records write பண்ணிருக்கோமோ அந்த records என்ன பண்ண முடியும், erase பண்ணிட்டு another one records, that means new one informations at the same place of locationsல memory locationsல write பண்ணுறதுக்கான possibilities ப்ரொவைட் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா the CD or W, that means compact disk rewritable. Okay, then next one, what is software? Name the two types of softwares. Then fourth one question is the software na enna and name any two types of softwares mention பண்ண சொல்றாங்க. Okay, then the answer is a software is a set of computer program that is used for running or operating a computer. ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த ப்ராசஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காகவும் கம்ப்யூட்டரில் கொடுக்குற சம் செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கான நேம் தான் என்னென்னா சாஃப்ட்வேர். ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸை செட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் மோர் தென் ஒன் செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸை ரைட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ரன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் என்னென்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஓகே, the example of the softwares is, that means the types of the softwares is, the softwares can be classified into system software and application software. There are two types of softwares that are available. That is, the first one is the system software and the second one is the application software. Okay, there are two types. Then next one is the fifth one question. What is an operating system? Name any two operating systems. This is the question. So operating system na enna and then operating systems kana example name two names mention பண்ண சொல்றாங்க. Okay, then answer. An operating systems is a master control program that runs the computer. So ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்கான மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான். ஸோ ஓவரால் கம்ப்யூட்டர்ஸுடைய கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூஷன், ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுற ஒர்க்கை எது பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணுது. ஸோ இதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறாங்க, மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ த மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் தட் ரன் த கம்ப்யூட்டர்ஸ், நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸில் ரன் பண்ணுற மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் என்னது, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். எஸ், இட் கண்ட்ரோல் த flow of signal from the CPU to the various part of the computer. So it's another work for the control of the processing, that means the signal from CPU to various part of computer. ஒரு CPUல இருந்து various part of the computer, motherboard, hard disk and then keyboard, mouse, இந்த various part of computersக்கும் CPUக்கும் இடையே உள்ள interactions of instructions flow பண்ணுறது, that means signals flow of control பண்ணுற ஒர்க் எது பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணுது. ஓகே, தென் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் MS-DOS, விண்டோஸ் அண்ட் லினக்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் MS-DOS, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் யூசேஜ். பார்த்தீங்கன்னா காமனாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் MS-DOS, விண்டோஸ் அண்டு லினக்ஸ். ஸோ திஸ் த்ரீ operating systems are frequently and mostly used operating system. Okay, then next one, sixth one question, what is the use of register in a computer? ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸில் ரெஜிஸ்டருடைய யூசேஜ் என்ன, ஸோ அந்த ரெஜிஸ்டருடைய யூசேஜ் என்னன்றதை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆர் எ பார்ட் ஆஃப் த CPU and help in increasing system speed by quickly providing data to the arithmetic and logic unit, that means ALU, and control unit, that means CU. ஸோ ரெஜிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் CPUக்குள்ளே இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பார்ட்.
to increasing the system speed. System உடைய ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் குயிக் அண்ட் ப்ரொவைடிங் த டேட்டா. ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கான டேட்டாஸை குயிக்காக சென்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க்கை எது பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட், ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கான பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் ALU அண்ட் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோஸ்க்கான எக்ஸிக்யூஷன்ஸ். ஸோ என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எந்த பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் போகணும் அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுற ப்ராசஸ் எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் இருக்குது. ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கும் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்டுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாகவும் அண்ட் ஸ்பீட் குயிக்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ஒர்க் எது பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் யூஸ் ஆஃப் த ரிஜிஸ்டர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ரிஜிஸ்டர் ப்ரொவைட் த fastest way for accessing data. So at the same time you can access the output. So collecting the output is the fast processing. So fast provide பண்ணது என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராசஸிங்கான அவுட்புட்டை அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸை எது ப்ரொவைட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஜிஸ்டர் ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஓகே, தென் next one is the seventh one question. List the difference between RAM and ROM. So RAM and ROM இடையே உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுது. தென் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the RAM stand for random access memory. ஸோ ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரி தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா RAM அப்படின்றத ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க. the ROM is stand for read only memory. ஸோ ரீட் ஒன்லி மெமரின்றத ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸில் தான் என்ன சொல்கிறாங்க ROM அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க. அனதர் ஒன், செகண்ட் ஒன் பாயிண்ட், இட்ஸ் a read and write memory. ஸோ ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரியில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஒன்ஸ் ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, தென் இட்ஸ் ஒன்லி பி ரீட் அண்ட் நாட் மாடிஃபைட். ஸோ ரோம் மெமரியில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன்ஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும், பட் நாட் மாடிஃபைட். ஸோ கேனாட் பி ரைட் தீஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் எனி திங் ஆஃப் டேட்டா. ஓகே, தென் தேர்ட் ஒன், RAM மேக் இட்ஸ் வாலடைல் மெமரி. ஸோ ஒன்ஸ் ரேமில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன ஆகுனா அழியக்கூடியது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ ஒன் சிஸ்டம் வில் பி ஷட் டவுன் ஆர் எனி இன்டரப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ப்ராப்ளம், த டைம் த storage of data will be lost. But ROM make it's a non-volatile memory. So ROM memory la irukra informations is the permanent memory. So but the RAM memory is the temporary memory. Okay, so ROM memory is enna aguna non-volatile memory. So inge irukra the memories locations la irukra values and data enna aguna so cannot be remove it, cannot be lost. Okay, then next one, what are the transistor and in which generations were they used in computer? ஸோ டிரான்சிஸ்டர்னா என்ன, அந்த டிரான்சிஸ்டர் எந்த ஜென்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணாங்க கம்ப்யூட்டர்ஸில் அப்படின்றதான் கொஷின் 8. ஓகே, த ஆன்சர், எ டிரான்சிஸ்டர் இஸ் செமி கண்டக்டர் டிவைஸ். ஸோ டிரான்சிஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செமி கண்டக்டர், தட் மீன் குறைக்கடத்திகள். ஸோ ஆஃப் த டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ், ஒரு ஃபுல் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது, ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த டிரான்ஸ்மிஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரியான ஒன் செட் ஆஃப் டிவைசஸ், ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் தான் என்னதுன்னா டிரான்சிஸ்டர். எ டிரான்சிஸ்டர் இஸ் எ செமி கண்டக்டர் டிவைஸ். இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஆம்பிளிஃபை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல். So these types of signals is the amplifying the signal, that means information. So informations one sides to another sides ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது டேட்டாவுடைய சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ஸோ ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் யூஸ் ஆகுது. எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் இட்ஸ் யூஸ்டு டு ஆம்பிளிஃபை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல். ஸோ இந்த மதர்போர்ட் கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் தென் சிக்னல் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் டு குவிக்லி சென்ட் ஃபார் ஆம்பிளிஃபையிங் மெத்தட். ஸோ ஆம்பிளிஃபையிங் மெத்தட் இருக்கிறதால தான் டேட்டாஸ் ஃப்ளோ ஆகுறது ஈஸியாகவும் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் மூவஸ்ட் மெத்தட்லேயும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஓகே, தென் it's a second generations of computer that uses transistor technology. So in the types of technology எதில் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸில் இந்த டிரான்சிஸ்டர் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ த ஆன்சர் ஆஃப் செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் யூஸ்ட் இன் transistor, and the transistor is a semiconductor device. It is used to amplifying the electrical signal. Okay, today we discussed descriptive type questions with the answer, and the next sessions we will discuss the another one topic. Thank you.